Right. Good afternoon, children. Okay, welcome to the next IC lesson. So after 1 week time, and nice to meet you. I think you are in good performance and with very interesting to learning in graphic concepts. Right. Okay. I think you have already get ready to the lesson. And before starting this, I will remind what you learned last day. So last day we described that what is digital graphic. So any creation, drawing or edited image using computer graphics software is called digital graphics. And there are four fundamentals in digital graphics like colors, resolution, pixels, and size, right? So last day we discussed about the resolution and also colors and the pixel and also how colors are formed in RGB and hexadecimal. And today we'll continue from that, right? Get ready with the tutorial. Right. Then today we are talking about the graphic size and compression. Number of pixels decides its size, and when a graphic has large number of pixels, the graphic size is larger. Graphic size with large file size, difficult in storing and transferring. So the file compression is a method of storing files in reduced file size. It is decided with the graphic format selected while saving, and there are two methods of file compression, that is lossy compression and lossless compression. Right, now listen to me. දැන් අහගන්න දැන් graphic size එකයි compression එකයි ගැන තමයි අපි අද දිනේ කතා කරන්නේ. අපි කිව්වා මේ graphic එකක් organized වෙන්නේ build වෙන්නේ pixel වලින් කියලා. එතකොට මේ pixel ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට ඒ photo එකේ එහෙම නැත්නම් graphic එකේ size එක කියන්නේ physical dimension එක වගේම capacity එහෙම නැත්නම් අපි කියන bits megabyte kilobyte වලින් අපි measure කරන size එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. පික්සල් වැඩි වෙනකොට දිගපළල වැඩි වෙනවා. වගේම කැපැසිටි එකත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම graphic has large number of pixels නම් අපි කියනවා size එක larger කියලා. ඒතර ඒක අපි examples ගිය සතියේ බැලුවා. අර පුංචි small picture එකක් බැලුවොත් එහෙම ඒක graphic size එක capacity එක අඩුයි. අපි ඒක නැවතත් බලමු. දැන් මේ වගේ තියෙනවා big pictures තියෙනවා. දැන් අපි කිව්වා මේ වගේ small picture එකක් තියෙනවා නම් මේකේ capacity එක බලමු. right පොඩ්ඩක් ඉන්න ටියුට් එක ඉල්ලනවා ටියුට් එක දාන්න ටියුට් එක දැන් WhatsApp group එකෙන් ගන්නත් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ group එකේ ඉන්නව නේද group දෙකේම තියෙනවා WhatsApp group වල නැති අය ඉන්නවද දන්නේ right okay එතකොට දැන් මේ small picture එක අපි graphic size එක බැලුවොත් එහෙම මෙයාගේ size එක බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ mouse point එක ගියාම අපිට
සාමාන්‍ය mouse pointer එක focus කරපුවාම අපිට size එක පෙන්නනවා 5.83 kilobytes කියලා. මේක right click properties කියලා බලන්නත් පුළුවන්. ඒකට දැන් මේ picture එක ගත්තොත් මේක අපි කියනවා large in size. ඒ කියන්නේ pixel ගාන වැඩි. හැබැයි මෙයාගේ capacity එක අපි බැලුවොත් එහෙම large capacity එකක් තමයි යාට තියෙන්නේ about 866 kilobyte. එතකොට අරගේ 5යි ගානක් මේකේ 800 ගානක් තියෙනවා. See the difference, right? A big difference of capacity. ඒ විදිහට අපිට මේ capacity එක තියෙනවා. Right. ඊළඟට මේ compression කියන ප්‍රශ්නේ ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ. දැන් compress කරනවා කියන එක idea එක මොකක්ද? දැන් මම මෙහෙම අහනවා එක example එකක්. 1 liter water bottle එකකට 2 liters of water can you pour? 1 liter water bottle එකකට 2 liters දාන්න පුළුවන්. Oh, response can't. ලීටර් එක වතුර බෝතලයකට 2 liters දාන්න බෑ. Right. Okay, good. මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. 4GB pen drive එකකට 5GB data දාන්න පුළුවන්. 4GB pen drive එකකට 5GB data. What's your answer? 4GB pen drive එකට 5GB data දාන්න පුළුවන්. Right. Okay, good. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් අපි හිතමු ඔන්න යාළුවෝ ටිකක් එකතු වෙලා පොඩි ඉස්කෝලේ මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකකට මොකක් හරි එකට ගියා කිමු නාට්‍යයකට හෝ තරඟයකට ගියා කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේගොල්ලෝ සමහරලාට යුනිෆෝම් නෙමෙයි යන්නේ මොනවා හරි එකක් කිමු. අපි කියනවා දැන් සාමාන්‍ය එක්කෙනෙක් තමයි බෑග් එකක් අරන් යන්නේ. අනිත් අය බෑග් සරයි යන්නේ නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ කියනවා ෂර්ට් හරි මොකක් හරි ඇඳුමක් අයන් කරලා පැක් කරලා ලස්සන අඳින්න පුළුවන් විදියට මේ බෑග් එකට දාගමු කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු එවැනි අයන් කරලා හරියට පැක් කරලා බෑග් සාමාන්‍ය ස්කූල් බෑග් එකක් කියමු. ස්කූල් බෑග් එකකට ෂර්ට් කීයක් දාන්න පුළුවන්? about සාමාන්‍ය බෑග් එකකට ෂර්ට් කීයක් දාන්න පුළුවන් කියන්නේ? No answer. 10. Right. Okay. අපි හිතමු 10 කියලා. good. දැන් ෂර්ට් 10ක් දාලා ලස්සන පැක් කරලා දෙන බෑග් එකට තවත් ළමයි 10 දෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා අපිත් බෑග් නම් ගෙනාවේ නැහැ. අපේ ෂර්ට් එකත් මේකටම දාගමුද කියලා මොකක් හරි ක්‍රමයකට කියනවා. මේ පැක් කරලා දාගමු කියලා. දැන් කොහොම හරි දාගන්න කිව්වොත් මේකට දාගන්න බැරිද? ඒ කියන්නේ ෂර්ට් දැන් 20ක් විතර දාන්න යන්නේ එකම බෑග් එකට. can කොහොමද අපි දාන්නේ? ආහිර කරලා තද කරලා පාගලා නේද? ෂිපර් එකත් ඊට පස්සේ ඇදලා ඒකර පැක් කරලා දානවා. දැන් මොකක්ද එතනදී වෙලා තියෙන්නේ? අර ෂර්ට් එක අයන් කරලා අර රිලැක්ස් පැක් එකක් දාන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඔක්කොම අරගෙන ගුලි කරලා තද කරලා පොඩි කරලා පාගලා හිර කරලා තමයි දාන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණයට වඩා ෂර්ට්ස් දාන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා කම්ප්‍රෙස් කියලා. data store කරනකොට කම්ප්‍රෙස් කරනවා, හකුලවනවා. ලස්සනට දිගහැරලා පැක් කරලා දාන්නේ හකුලවනවා. එතකොට ඒකට අපි කියන්නේ කම්ප්‍රෙස් කරනවා කියලා. right? compress method. දැන් එහෙම පැක් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවනේ ඕන තරම්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටූරිසම් වල සමහර අය පුෂ් සයිකල්ස් පදිනවා. ඒ පුෂ් සයිකල් ලක්ෂ 2 3 ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේ පුෂ් සයිකල් සමහර අය ෆ්ලයිට් එකේ එනකොට අරගෙන එනවා. එහිඳන් අරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ට්‍රේන් එකේ නැගලා සමහර විට මේ නුවරින් බහැලා ට්‍රේන් එකේ නුවර රයිඩින් එකක් ගිහිල්ලා ආවට ඊට පස්සේ ආයෙත් ට්‍රේන් එකේ දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ නුවරලියෙන් බයිසිකල් එක ගන්නවා. එහෙම ඇවිදිනවා. එතකොට මේ බයිසිකල් එක පැක් කරගන්න ඕන ලස්සනට ගෙනියන්න පුළුවන් විදියට. ඒක විශාල බයිසිකලයක් කුඩා විදියට බෑග් එකකට පැක් කරගන්නවා. රෝද වෙනම කරලා ෆික්සින් එක කරලා ෂීට් එක වෙනම කරලා කෑලි ටික වෙනම කරලා මේ හුලං අරලා ඒ විදියට පැක් කරගන්නවා. එතකොට ඉතින් මේ වාගේ අපිට මේ
අර සයිස් එක අඩු කරලා ස්ටෝර් කරගන්නවට අපි කියනවා කම්ප්‍රෙස් කරනවා කියලා. ඉතින් මේ කම්ප්‍රෙස් කරපුවහම අර ෂර්ට් එකේ තිබු ක්වොලිටි එක මොකද වුනේ? අයන් කරලා ගෙන අපු ෂර්ට් එකේ ක්වොලිටි එක මොකද වුනේ? අඩු වුණා. ඒක අපි කිව්වා lossy compression කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කම්ප්‍රෙස් කරනකොට ක්වොලිටි එක ඩැමේජ් වෙනවා. lossy less compression කියලා එකකුත් තියෙනවා. මේ ක්වොලිටි එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති විදිහට කම්ප්‍රෙස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ටිකක් වෙනස් කරනවා. ඉතින් මේ අපි IT වල කම්පියුටර් එකක තියෙන data ස්ටෝර් කරනකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ වීඩියෝ වලට ලොකු කැපැසිටි එකක් යනවනේ. හැබැයි වීඩියෝ සර්වර්ස් තියෙනවා YouTube වගේ සර්වර්ස් තියෙනවා. ඒකට ලෝකයේ ගොඩ දවසකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් වීඩියෝස් යවනවද ඒගොල්ලොන්ට? ඒතර ඒගොල්ලෝගේ කැපැසිටි එක කොච්චර තියෙන්න ඕනද? නමුත් ඒගොල්ලෝගේ කැපැසිටි එක විශාල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. but අපි වීඩියෝ එකක් ස්ටෝර් කරන ෆෝමැට් එකෙන් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ ස්ටෝර් කරන්නේ වෙනත් විදිහට ඒක පැක් කරගන්නවා. ඒකට අපි කියනවා එන්කෝඩින් කියලා. ඒතර අපි වීඩියෝ එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවාම හරි බලනකොට ඒක දිගහැරලා බලන්න එකට අපි කියනවා ඩිකෝඩ් කරනවා කියලා. ඒ වාගේ මේ අද කැපැසිටි එක අඩු කරලා ස්ටෝර් කරනවා අපි කියන්නේ කම්ප්‍රෙස් කියලා. ඒතර දැන් අර ෂර්ට් එක බෑග් එකෙන් ගන්නකොට ඒ විදිහටම අයන් කර මේ අඳින්න පුළුවන්ද? බෑ ඒක දිගාර ගන්න වෙනවා. මොකද මේ විශාල ඇඳුමක් දැන් කුඩා කරලා තියෙන්නේ. right? එතකොට දැන් හිර වෙලා කුඩා කරලා තියෙන. දැන් ඒක දිගහැර ගන්න ඕන. යූස් කරන්න. ඉතින් ඒකට අපි කියනවා මේ කම්ප්‍රෙස් කරපු ෆයිල් එක අපි නැවත යූස් කරනවා එක දිගහැර ගන්න ඕන. ඒකට අපි කියනවා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරනවා කියලා. ඒතර ෆයිල් කම්ප්‍රෙස් ආශ්‍රිත අපිට තියෙන ටර්ම්ස් දෙකක් තමයි කම්ප්‍රෙෂන් and extract. right? ඒතර මේ කම්ප්‍රෙෂන් කරන්න පුළුවන් මෙතඩ්ස් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ෆයිල් ෆෝමැට් එකෙන් පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ මියුසික් රෙකෝඩින් එකක් කරනකොට මියුසික් ස්ටුඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන ඔරිජිනල් සොං එක රෙකෝඩින් එකේ සයිස් එක වැඩි. ඒතකොට ඒක අපි සාමාන්‍ය CD එකකට කම්පැක්ට් ඩිස්ක් සයිස් එක 700 MB CD එකකට දැම්මොත් සින්දු 15ක් 16ක් තමයි ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන්. but MP3 කියන ෆෝමැට් එකට අපි කන්වර්ට් කරොත් එහෙම සින්දු විශාල ප්‍රමාණයක් ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන්. එකම CD එක එකම කැපැසිටි එක MP3 කරපුවම සින්දු විශාල ප්‍රමාණයක් පුළුවන්. 100ක් 200ක්ම. නමුත් ඔරිජිනල් ෆෝමැට් එකෙන් වේව් ෆෝමැට් එක ඔඩියෝ ෆෝමැට් එකෙන් තිබ්බොත් සින්දු 15යි 16යි පුළුවන් ස්ටෝර් කරගන්න. ඒතර එතන වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස තමයි MP3 ෆෝමැට් එකට කන්වර්ට් කරපුවාම කැපැසිටි එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අඩු කරලා. ඒතර ෆෝමැට් කන්වර්ෂන් එකෙමුත් අපිට පුළුවන් කම්ප්‍රෙස් කරන්න. ඒ වගේම අපිට තව කම්ප්‍රෙෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් තියෙනවා. ෆයිල් කම්ප්‍රෙෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් තියෙනවා. එක්සැම්පල්ස් කාට හරි කියන්න පුළුවන්? ෆයිල් කම්ප්‍රෙෂන් සොෆ්ට්වෙයාර්. yes. WinRAR කියලා එකක් තියෙනවා. තව WinZip කියලා තියෙනවා. තව SuperZip කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක software තියෙනවා. WinZip, WinRAR තමයි ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ file compression software. එතන මේ වගේ අපිට පුළුවන් files ගොඩාක් අඩු capacity එකට store කරන්න. දැන් පොඩි example එකක් කියන්න මේ වගේ usage එක දැනගන්න එපා. දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකේදී අපි සාමාන්‍ය හොඳ කැමරා එකක් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් use කරන කැමරා එකක් high resolution කැමරා එකක් ගන්න ෆොටෝ එක ඉන්ටර්නෙට් එකේ ෂෙයා කරන්න ගියපුවාම අපිට මේ ලොකු කැපැසිටි එකක් යනවා. ඒ නිසා අපි JPG කියන ෆෝමැට් එකට කන්වර්ට් කරපුවාම කැපැසිටි එක අඩුයි. ඒතර JPG කරනවා කියන්නේ අර MP3 කරනවා වගේම ෆෝමැට් එක ග්‍රැෆික් ෆෝමැට් එකක්. ඒක කැපැසිටි එක අඩු වෙනවා. ඒතකොට අපිට ෂෙයා කරගන්න ලේසි. තව එක්සැම්පල් එකක් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ඊමේල් එක අපිට තියෙන්නේ මැක්සිමම් ෆයිල් සයිස් එක 25 MB. කියන්නේ එක ඊමේල් එක යවන්න පුළුවන් උපරිම කැපැසිටි එක මෙගාබයිට් 25යි 25 MB. but when you need to share high capacity of data in one email message, then you can compress and share. ඒක compress කරලා අපිට පුළුවන් share කරන්න email එකේ. එතකොට compress කරපු එක අපි දන්නවා use කරන වෙලාවට මොකද කරන්න ඕනේ? extract කරගන්න ඕන. ඒතකොට ඒකයි practically වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී අපි ගොඩක් දුරට කතා කරන්නේ මේ file type එකෙන් compress කරන විදිය. එතකොට graphic file තමයි compress කරන විදිය අපි බලන්නේ. ඒ වගේම software එකෙන් compress කරන විදියකුත් තියෙනවා. දැන් මම පොඩි example එකක් පෙන්නන්නම්. right. මංගා මෙතන තියෙනවා folder එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා bed කියලා. BEd කියන එක Bachelor of Education කියලා එක මේ short film එක දාලා තියෙන bed කියලා නෙමෙයි BEd කියලා. මේ B dot එකක් එන්න ඕන dot දාන්න බෑනේ file name වල. ඒ නිසා. right. එතකොට මම දැන් මේ folder එකේ capacity එක කීයද?
89.7 megabytes. 89.7 megabytes. දැන් මේක මම right click කරපුවාම ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටරේ WinRAR හරි WinZip හරි තියෙනවා නම් මෙතන එනවා add to bed.rar format. RAR format එකට මම add කරනවා bed එක. ඒතර එයා auto compress කර ගන්නවා automatically. It takes a few minutes. right එතකොට එයාට අර icon එක වෙනස් වෙනවා පොත් බන්ඩල් වගේ icon එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ book bundle එක icon එකක් වගේ තමයි මේකදී WinRAR කියන එක එන්නේ දැන් මේ bed කියන එකේම compress folder එකක් හැදිලා ඇති කොහෙද බලමු එක තිබ්බද තියෙනවානේ down right side එකේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ මට ඉස්සෙල්ලා හොයා ගන්න බෑ right එතකොට මෙන්න මේ RAR ෆයිල් එකේ දැන් අර 89 megabytes තිබ්බ එක දැන් 85 වලට reduce වෙලා තියෙනවා 89 වලට reduce ආ තව WinZip කියලා software දැන් මේ වගේ bundle එකක් තිබ්බොත් අපි මේක open කරගන්නේ කොහොමද මේක double click කරපුවාම අපිට extract එනවා මේ extract එතකොට මේක දිගහැර ගන්න ඕන කොතෙන්ද කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන් extract to. එතකොට extract files කියන එක මට desktop එකට ගන්න ඕන නම් එයා desktop එකට මට මේක extract කරලා පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්ම ඕන නම් මේ folder එකටම ඕන නම් මෙතනමත් ගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට අපි ඉන්න folder එකටම extract කරගන්නත් පුළුවන්. right? මෙතෙන් extract කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වාගේ දැන් අපි මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපුවා වෙන්නේ ෆයිල්ස් ටික දිගට. right. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right. ඔය විදිහට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ graphic compression software. graphic විතරක් නෙමෙයි ඕනම එකක් පුළුවන්. right. අපි බලමු කොහොමද graphic file format එකෙන් compress කරන්න කියලා. So there are two types. අපි කියවනේ අර shirt එක අකුල්ලා පොඩි කරලා තද කරලා දාපුවාම ඒකේ quality එක අඩු වෙනවා. හැබැයි quality එක අඩු වෙන්නේ නැති විදිහට අපිට compress කරගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. Lossy compression reduce the quality. Lossless compression does not reduce the quality. Lossy compression easy to transfer. Then lossy compression වල blank එකක් දෙන්නේ difficult to transfer කියන එකෙන් අදහස් වන්නේ lossy compression එකට වඩා අපහසුයි කියන එක. Does not open in original quality, but lossless compression opens in original quality. Graphic BMP, JPG, TIFF, PNG කියන එකත් මේ පැත්තට. PNG එතකොට මේ graphic files ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලෝ කැමරා එකක් use කරලා ෆොටෝ එකක් ආපුවම කවුරු හරි ඒකේ purpose එක අනුව print කරන්න යවනවා නම් මොන format එකෙන්ද යවන්නේ? Facebook එකට දානවා නම් මොන format එකෙන්ද යවන්නේ? ඒ graphic images වලින් animation හදන්න පුළුවන් නේ. එතකොට animation හදනවා නම් ඒ photos වලින් මොන format එකෙන්ද දාන්නේ? example ගත්තොත් GIF. දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් GIF images, JPG වගේ images තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ PDF කියලා තියෙනවා අපිට. දැන් PDF කියන එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දන්නවා. අපි WhatsApp වල share කරනකොට documents වගේ දේවල් වලට තමයි යන්නේ. ෆොටෝ එකකුත් අපිට PDF කරන්න පුළුවන්. So it stands for portable document format. Used for file without changing the fonts, graphics, images. ඒ කියන්නේ edit වෙන විදියට නැතුව අපිට යවන්න පුළුවන්. BMP කියන්නේ අපිට Windows graphic format එකක්. JPG Joint Photographic Expert Group. TIFF tag image file format. There GIF graphical interchange format, PNG portable network graphics, RAW කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ කැමරා එක තියෙන original format එකට PSD කියන්නේ Photoshop වලින් edit කරපු file එකකට අපි කියන PSD
ඊළඟ XCF කියලා කියන්නේ GIMP කියන software එකෙන් අපි save කරපුවාම එකකින් එන file format එක. ඒතකොට අපි O level වලදී ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ GIMP කියන software එක. මොකද Photoshop තමයි ගොඩාක් advanced සහ practical use වෙන්නේ, but in the syllabus you are given GIMP. මොකද GIMP කියන එක open source. ඒතර Photoshop කියන්නේ Adobe company එක. ඒතකොට ඒකේ license version එකක් නේ. සල්ලි දීලා ගන්න ඕන software එකක්. ළමයිට උගන්වන්න focus කරොත් අපිට සමහර අයට මේක install කරගන්න අපහසුයි. ඒ නිසා තමයි open source එකක් දීලා දෙන්නේ. අපි graphic concept එක තමයි මෙතනදී focus කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට O level වලට answers දෙන්න ඒ වගේම basic graphic idea එකක් ගන්න ඕනම software එකකින් පුළුවන්. Right. Then we'll go to next page. ඒතර exam එකේ බොහෝ දුරට අහලා දෙනවා මේ graphic size සහ graphic compression කියන method, lossy compression lossless වල වෙනස්කම් අහලා තිබුණා. ඒ වගේම තව දුරටත් අහලා තියෙනවා මේ graphic file types ගැන, ඒ වගේ දේවල් ගැන අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැන attention එක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම practical part එකට කලින් යනවා මෙන්න මේ page number 6 වල last මේ extract කරනවා කියන එකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා අහනවා. extract කරන්නේ දැන් compress folder එක උඩට ගිහිල්ලා right click කරපුවාම extract here කියන message එක තියෙනවා command එක. ඒක ඔයාලට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන්න ඕන file compress කරපු file එක. ඒ compress කරපු file එක උඩ ගිහලා මෙහෙම right click කරපුවාම විතරයි extract කියන එක එන්නේ. දැන් නිකම්ම folder එකක් උඩ ගිහින් click කරොත් එහෙම එන්නේ extract කරන්න. compress කරන්න කියලා. compress කරාට පස්සේ එන්නේ ඒක ලියා ගන්න විදිය, extract කරන විදිය. මේ command එක උඩ click කරපුවාම automatically ඒ සිද්ධ වෙනවා. දාලා command එක select කරන්න විතරයි දෙන්නේ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ඒක. right? folder එකට උඩ ගිහිල්ලා මේ extract here කියලා දෙන්න. extract to කියලා දෙන්න අවශ්‍ය තැනට දිග අරගන්න. right. එහෙනම් අපි බලමු මේ raster graphics සහ vector graphics කියන්නේ මොනවද කියන එක. ඔද graphic design වල දැනගන්න ඕන basic concept එකක් තමයි මේ raster graphics සහ vector graphics කියන එක. දැන් කම්පියුටර් එකේ graphic එකක් හැදෙන ටෙක්නොලොජි දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපි කියනවා මේ pixel පාවිච්චි කරලා හදන graphics. pixel වලින් organize වෙනවා. දැන් digital camera එක organize වෙන්නේ pixel වලින්. අන්න ඒ වගේ graphics වලට අපි කියන්නේ මේ raster graphics කියලා. raster graphics organized with pixels and colors. හැබැයි අපිට පුළුවන් මේ අර drawings පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් lines, curves, shapes වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා drawings පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ drawings පාවිච්චි කරපුවාම ඒකට අපි කියනවා vector graphics කියලා. using vectors. එතකොට ඒකේ අපිට සංවෘත රූප තියෙනවා, හැඩතල, රේඛා, වක්‍ර ඒවා එකතු කරලා අපිට රූපයක් හදන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා vector graphics කියලා. ඉතින් මේ දෙකට වෙන වෙනම software use කරනවා. The example ගත්තොත් අපි photo edit කරන්න use කරන ඒවා අපි කියන්නේ raster graphics කියලා. Photoshop, GIMP, Picasa ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් තියෙනවා. Corel Photo Paint ඒ වගේ. නමුත් අපි ඔය logo එකක් හදාගන්න, drawing එකක් හදාගන්න, crest එකක් හදාගන්න ඒ වගේ ඒවට අපි use කරන software තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා vector graphics software කියලා. example දැන් සමාජයේ බහුලවම භාවිතා වෙන vector graphics software එකක් තමයි Corel Draw කියන්නේ. ඒතර Corel Draw කියන software එකෙන් ඇත්තටම Corel කියන්නේ company name එක, Draw කියන එක තමයි software එක. දැන් අපි Microsoft Word කියනවා වගේ Word කියන්නේ software එක, Microsoft කියන්නේ company එක. ඒ software එක introduce කරලා දෙනවා. ඒතර Corel Corporation කියන ආයතනයෙන් introduce කරලා තියෙන drawing software එක තමයි Corel Draw කියලා කියන්නේ. එතකොට Illustrator තියෙනවා, Illustrator. ඒ වගේ software තියෙනවා ගොඩාක්. Inkscape කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා Tamanට පොඩි වැඩ කරගන්න පුළුවන්, drawing වැඩ, art වැඩ, ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ drawing සහ ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා අපි ඒවට කියනවා vector graphics. ඒ වගේම digital graphics වගේ තියෙනවා නම් අපි කියනවා pixel වලින් organize වෙන ඒවා තියෙනවා නම් ඒවට අපි කියනවා raster graphics කියලා. එතකොට මේ raster graphics සහ vector graphics වල තියෙන වෙනස්කම් අපි දැනගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් raster graphic එක quality එක අඩුයි, low quality. vector graphics high quality. එතකොට raster graphic එකට කම්පියුටරේ performance එක, speed එක, RAM එක
ඒ වගේ memory එක හොඳට තියෙන්න ඕන. Need high capacity of memory and efficiency. But vector graphics, sorry, vector graphics වලට තමයි high capacity ඕන වෙන්නේ. raster graphics වලට low capacity and memory ඕන වෙනවා. ඊළඟට raster graphics කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ අපි කියන්නේ low quality කියලා. එතකොට ඒ වගේ resize කරනකොට machine එකේ performance එක අඩු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ image එක edit කරනකොට machine එක slow වෙනවා, ආයෙ speed වෙනවා, ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. but vector graphics වල එහෙම වුණාට raster graphics වල එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලාවම මතක තියාගන්න ඕන raster graphics low capacity, low quality does not affect for the performance of the computer when resizing and ඒ වගේ තියෙනවා. Vector graphics high quality, need high capacity and memory and change the efficiency of the computer while resizing and editing. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා වෙනස්කම්. Right? Then raster graphics organized with pixels and other colors and all, but vector graphics organized with lines, drawings and shapes. එතකොට raster graphics software තියෙනවා. What are the software? Photoshop, GIMP, ඒ වගේ දේවල්. Vector graphics software, Corel Draw, Illustrator, Fireworks, ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. Right. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ try එකක් දෙන්න raster graphics, vector graphics fill කරන්න. Painting software එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒවත් අපි දෙපැත්තටම දිනවා vector graphics විදිහට ගන්න පුළුවන්. 3D paint. Right. Complete the table using the knowledge about raster graphics and vector graphics. PixArt. Vector graphics.
right. Changes ලිව්වද කොහොමද ලිව්වේ raster graphic? තාමත් ඉන්නවනේ මේ ටියුට් එක නැති අය. මොකද කරන්නේ මම දැනුත් දැම්මනේ chat room එකට ටියුට් එක දැම්මනේ. ටියුට් එක දීලා මම ගිය සතියටත් කලින් ටියුට් එක දැම්මේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ එකකින් අදහස් වෙන්නේ මේ ලෙසන් එකේ හරියට නෑ. දැන් ලබන මාසෙන් පස්සේ මම කියලා තියෙනවානේ මම මැසේජ් එකකුත් දැම්මා. හරියට පිළිවෙලට ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ඕන. ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් කළා තියෙනවා හැම කාලෙම. ඊළඟ සමහර අය Tamanට ඕන විදිහට ක්ලාස් වල ජොයින් වෙනවා තියෙනවා. එහෙම බෑ. වගකීමක් ඇතුව දැන් ඔයගොල්ලොන්ට අපිට අදාළ වෙන්නේ වැඩිම පිරිසක් සහභාගී වෙන පන්තිය කරන්නේ. මගේ ටාගට් වෙන්නේ වැඩිම ඒ සාමාර්ථ තියෙන පන්තිය බවනේ. ඒකට මං එතන ඉන්නේ. ඒක කාටවත් චැලෙන්ජ් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. බොහෝ අය වැඩිම පිරිසක් සහභාගී වෙන පන්ති වලට යන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩිම ඒ සාමාර්ථ දෙන පන්තියට එනවා නම් ඒකට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදයට වැඩ කරන්න වෙනවා ලබන මාස 3. ඒ නිසා දැන් සති දෙකක් තුනක් යනකම් දැන් ටියුට් එක මම මේ chat room එකෙත් දාලා තියෙනවා. ඊළඟට WhatsApp group වලත් දාලා තියෙනවා. දැන් අද උදේත් මම දැම්මා. දැනුත් මම ආයෙ දාන්නේ. මම කියන්නේ මේ ටියුට් එකක් එහෙම මේ අවධානයෙන් හිටිය කෙනෙකුට නැති වෙන්න බෑ. ක්ලාස් එකේ group එක අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අලුතෙන් ආපු කෙනෙකුට විතරයි මේ ටියුට් එක අලුතෙන් ගන්න වෙන්නේ. එයාගේ WhatsApp message එන්නේ නැහනේ. අලුතෙන් join වෙද්දි පරණ message. right. මොන මම ආයෙත් සැරයක් දාලා දෙනවා chat room එකේ එතනින් open කරලා ගන්න. Raster graphic, vector graphic changes. Raster graphic කියන්නේ organized with pixels and colors. Vector graphics organized with lines, curves and drawings and shapes. නැත්නම් vectors. Raster graphics low quality, vector graphics high quality. Raster graphics low capacity, has low capacity. Vector graphics need high capacity. Raster graphic need high capacity and performance in computer. Sorry, low capacity. Then vector graphic need high capacity. Raster graphic does not change the computer speed while resizing. Vector graphics change the computer speed while resizing. So තව එක වෙනස්කමක් තියෙන. ඒ වෙනස්කමත් අපි දාමු. Raster graphic cannot get the records, file records. Vector graphics can get the file records. මොකද්ද මේකෙන් අදහස් කරන්නේ කියලාත් අපි කියමු. දැන් අපි හිතමුකෝ ඕගොල්ලෝ අඳිනවා කියලා බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක්. එතකොට බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන අපි පික්චර් එකකට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ raster graphic එක ඩිජිටල් කැමරාවකින් ගත්තොත් raster graphic නේ. එතකොට මේ raster graphic එකෙන් අපිට step by step වෙන් කරගන්න බෑ මේ පික්චර් එක හැදුනේ කොහොමද කියලා. ඔක්කොම එකවරනේ පික්සල් ඕගනයිස්. ඒ කියන්නේ යාගේ තටු හැදුනේ කොහොමද, යාගේ බොඩි පාර්ට් එක හැදුනේ කොහොමද, යාගේ අර තව කැලි තියෙන ඒවා කොහොමද හැදුනේ. ඒතර ඒවා හැදුන විදිය වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න බෑ. ඔක්කොම තියෙන එකම පික්සල් ගොඩක් විදියට. but vector graphics වලදී අපි එක එක parts තමයි අඳින්නේ. ඒතර vector graphic drawing එකකදී අපිට ඒ කොටස් වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. vector graphics කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඒ කොටස් වෙන වෙනම select කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කොටස් වෙන වෙනම වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට ෆයිල් එකේ start කරපු එකේ ඉඳන් step 10කින් යනනම් ඒ step 10ම වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. undo කරපුවාම. එතකොට අපි ඒකට කියනවා can get the record file records කියලා. එහෙනම් අපි මේ point එකත් ලියමු. raster graphic cannot get the file records. Vector graphics can get the file records. right, okay. දැන් අපිට දෙන practical part එකට first
So I hope you have downloaded and installed GIMP software. එතකොට අපි ඒක download කරලා install කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් download GIMP මේ 2.8 කියන version එක ගත්තාම ඇති 2.8 free කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා all listable downloads, download GIMP, download GIMP 2.6 or 2.8 free කියලා. අන්නේ gimpsoftwareinformer.com කියන site එකෙම අපි ගමු. ඕන තැනකින් ගන්න පුළුවන්. තව latest version තියෙනවා ඒව ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Mac OS එකක් තියෙනවා. Mac OS පාවිච්චි කරන අය නැහැනේ මෙතනනේ. right මෙතන download කියන තැනට යන්න. version එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 2.10 පාවිච්චි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right එතකොට මෙතන download එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ install කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම introduce කරන්නේ මේ GIMP software එක practically කොහොමද ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ කියන එක. ඊට කලින් මට මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් download කරලා installation එකේ කාට හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ ගැටලු ටික මග අරගෙන. computer එකක් use කරන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් දැන් computer එක use කරන්න වෙනවා. මොකද ඉස්සරහට web design පාඩමක් තියෙනවා practically. ඒතකොට web design එකටත් අපිට computer එක ඕන වෙනවා HTML ඒ වගේ දේවල් වලට. නිසා computer එක දැන් පොඩ්ඩක් use කරන්න පටන් ගන්න. So I will give you 5 minutes to get complete your GIMP software downloading and installation. right කරගන්න කාට හරි උදව් අවශ්‍යයි වෙනවා නම් chat එකට දාන්න messages. ඒ කියන්නේ GIMP එක downloading සහ installation එක කරගන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් උදව් අවශ්‍ය නම් message එක දාන්න. So you can ask for the help to install and downloading and installing GIMP. මේ වගේ screen එකක් එයි. එතනින් එහා ඔයගොල්ලෝ මුකුත් කරන්න යන්න එපා. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා.
Hello? Oh, yeah. होम किया शेड्यूल के लिए शेड्यूल ध्यान विनाडी विवराली मीटिंग आईडी के लगाती इन्होंने पर्सनल आईडी इतने पर्सनल आईडी क्या है हमारा एकदम अंक समय आने पासवर्ड का पास करना होगा पासवर्ड या तो नहीं है इस बात से इतना ही सेव करने ओह एक बार सेव करना एक वन और ये वन तो इन आधार नोट गार्ड ओटे इन आधार ना ओटे ऑप्शन वाला दिन आने का रेटिंग रेटिंग क्या है रेटिंग मोड ठीक है अंदर का और मेरा पास देना फोटो खींचेगा तो पास को देना पहाड़ खींचेगा फोटो खींचेगा क्या रखना है फोटो भी क्या करना है और ये वीडियो ऑन कराने वाला ये वीडियो ऑन है वीडियो करना वीडियो डाला वाला मैं कराने एक पास ओ एक पास के आना तो कुछ नहीं करना है पूरा रेटिंग के वजह ना नील पार्ट में हर रखना और मना नहीं ऑप्शन नोड यार पड़ते ऑप्शन टिकट नोड ऑप्शन नोड नहीं का ओ एडवांस ऑप्शन तो ना है नहीं
ඒකත් රෙකෝඩින් කරනවා නම් ඒක රෙස්ට්‍රික්ෂන් කරනවා ඒක තියෙනවා Zoom එකේම රෙකෝඩින් එකක් තියෙනවා කොහොමද කම්පියුටර් නෙමෙයි කරන්නේ කොහොමද Zoom එකේම තමයි දාන්නේ සවුත් රෙකෝඩින් නෑ ඒක ඕනේ ඒක ඕනේ ඒක ඕනේ නෑ ඒක ඕනේ ඔන්න එක තියන්න කරන්නේ ඔන්න එක waiting කියලා එකක් ආවේ නේද waiting room කියලා waiting article allow automatically beautiful save කරන්න ඔච්චරයි ඊට පස්සේ යන්න වායිස් අර Zoom එකේ සාමාන්‍ය දෙකේ කොහම අර schedule අර new meeting එකේ මාවනේ Zoom එකට යන්න ඒක උඩ තියනවානේ meetings කියලා හරිද new meeting නෙමෙයි join එක කොහොමද නෙමෙයි ඒක උඩින් තියනවා meetings කියලා ඊට උඩින් meetings කියලා තියනවාද ඔලෝස් වගේ ලක්ෂණක් දාලා නේද තුමුගේ වාව් හරියට ඒක ගියම ඔයා ෂෙඩියුල් කරපු එක තියෙනවා නේද අම්පත් copy invitation කියලා නේද today කියන එක යටතේ තියෙනව නේද අපි දැන් ඔයා ෂෙඩියුල් කරේ නේද මේ මම කියන්නේ මේක ඒ ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් ඒක කොපි කරගන්න ඕනේ ඔව් ඒක copy invitation කියලා ගන්න අතයි කෙනෙක් ඔව් දෙක කරන්න පුළුවන් එතනින් දෙන්න කරන්න පුළුවන් ඒක share ඔව් එතනින් copy කරනවා WhatsApp පොඩ ගියාම හරි ඒක අයින වැඩ කරගන්න ගියාම වැඩේ ටිකක් පොඩ්ඩක් දෙලක් නම් හොඳයි වාට මේ ඒ කියන්නේ Zoom එකකට Teams දැන් meetings කියලා ගියානේ නේද? යට. ඒ meetings කියපුවාම upcoming meetings කියලා තියෙනවද? උඩේ කියලා. ඔව්.
ස්ටාර්ට් වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ මීටින් එක දැන් පටන් ගන්නකොට මේ ස්ටාර්ට් එක දැන් මේ වෙලාව යනවාද ඒක නෑ. ආයෙත් මේ වෙලාව යනවා නම් විතරයි ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා අරකේ මීටින් එකේ ඉන්විටේෂන් එක කොපි කරලා යවන්න විතරයි දෙන්නේ. ඔව් ඔව්. ඇදලා ඉවරයි. එතන ඕන ඉන්වයිට් කියලා තියෙනවා. ඉන්වයිට් කියපුවම එනවා කොපි. ඔව්. හදපු එක. ඔව් ඒ හදපු එක ඔව් එතන ස්ටාර්ට් කියලා දෙන්න නැතුව ඒ හදපු එක උඩ ක්ලික් කරාම එතකොට එනවනේ ආයේ මේ ඔක්කොම ඉස්සරලා ස්ටාර්ට් ඇඩ් ටු කැලෙන්ඩර් ඉන්වයිට් කියලා. ඔව් ඊට යටි ඒ ඉස්සරේ යටි. when topic meeting duration වලට යටින් තියෙන ටික බලන්න. ස්ටාර්ට් කියලා දෙනවා. ඔව් ඉන්වයිට් කියන්නේ invite කියන්නේ යන්නේ. එතන copy to clipboard. එතකොට දැන් ඔය copy කරලා නෙමෙයි. එතකොට ඔයාලා යන්න WhatsApp වලට. ඔව් කොහොමද කරන්නේ WhatsApp වලට. ඉතින් මේ ඉතින් මෙසේජ් එකක් දෙන්න කරන්න පුළුවන්. ඔව් බලන්න group එක. Right, හැමෝම ඉවරද? Right, not yet. දැන් install කරන විදිය කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මෙහෙම කරන්න ඕන. දැන් software එකක් සමහර අය ඉන්නවනේ install කරලම නැති අය ඉන්නවනේ නේද? ඒගොල්ලන්ට ඒ නිසා අපි චුට්ටක් කියලා දෙමු. දැන් මෙහෙම download කරපුවාම ඒ download file එක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්ද? download උනේ කොතෙන්ද? ඒක තියෙනවද GIMP 2.8 exe කියලා එකක්? දැන් සමහර අයට තියෙන ප්‍රශ්න මම මේ කියන්නේ සමහර අයට ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක හොයාගන්න බෑ. එහෙම තියෙනවනේ ප්‍රශ්න. එහෙම වෙන්න බෑ. ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් next යන්න වෙයි install කියලා එයි. ඒ වගේ accept or agree කියලා එයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එනවා. ඉතින් ඒවා මේ ඉස්සරෝ මැසේජ් එකක් එනවා. ඒකට yes කියලා දෙන්න. මේ install කරන්න ඕනද කියලා අහනවා. එතකොට yes කියලා දෙන්න. දැන් මෙහෙම දැන් මෙතන ඔන්න මගේ තියෙනවනේ මේ GIMP කියන එක. ඔන්න මම GIMP setup exe කියන එක ඔන්න ඩබල් ක්ලික් කරනවා. එතකොට මේ වගේ yes කියලා එකක් එයි. ඒක yes කියලා දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ language එක තෝරාගන්න තියෙනවා. ඒක okay කියලා දෙන්න. ඒවා මේ අර step by step මම කිව්වේ නැතුණාට එනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ නිල් පාට screen එකක් එනවා. ඒක install කියලා දෙනවා. ඒක අමාරු එකක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ආ install කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන message එකක් දානවා automatically close the applications කියලා. ඒ මගේ එකේ දැන් GIMP on කරලානේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට automatic close the applications කියලා දෙක දාලා next කරවවත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ next කියලා දාන්න. මම application do not close කියලා දානවා. ඊට පස්සේ එච්චරයි. ඊට පස්සේ ආ ටික වෙලාවකින් installation complete කරනවා. right. මගේ එකේ මම නවත්තනවා හේතුව මම install කරලා තියෙන නිසා. 2.10 ගත්තත් කවන්නේ නැහැ. 2.8 තමයි මම
recommend කරලා තියෙන්නේ. right. තවදුරටත් උදව් අවශ්‍ය මොනවා හරි error එකක් ආවොත් ඒක message එකක් දාන්න. කරගන්න බැරි වෙලා ආයෙ ඉන්නවනම් message එකක් දාන්න. මම එහෙම වුණොත් ආයෙ මේ ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරනවා මේ screen එක share කරලා. ආගේ screen එක බලලා එතනින් එහාට මම කියලා දෙන්නම්. finish කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයා search කරන්න එහෙම නැත්නම් program list එකේ බලන්න GIMP කියලා search කරන්න. එතකොට GIMP 2.8 කියලා එනවා. program list එකේ search කරන්න. search box එකේ තියෙන search button එක. නිකන් Windows වලට ඔහම ගියාම search කියලා එන්නේ. ඒකේ search කරන්න. right මම errors එන අයට අවස්ථාවක් දෙනවා share කරන්න screen එක. එතකොට මම බලන්නම් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Avanta, can you share your screen? share කරන්න screen එක. class එකේ ඉන්නේ වෙන එක නම් video එක පෙන්වන්න පුළුවන්ද screen එකට අරලා PC එකේ screen එකට no පොඩ්ඩක් ඉන්නවන්ත right තව ටිකක් ලං කරන්න මේ search එකේ එන්නේ නැහැ නේ GIMP කියලා ගහුවට එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ එක install වෙලා නැතුව ඇති. right ඔයා ඔකෙන් exit වෙන්න ඔහොම තියාගෙන GIMP setup එක පෙන්වන්න මට 2.8 එකක් දැම්මම 10 එකක් දැම්මම එහෙමද? මොකද්ද? මේ setup program එක පෙන්වන්න ආයෙත් install කරගමු. right යනවා step by step. පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා install වෙයි. දැන් මෙයාගේ screen එකේ මේ download and installation කරන අතරතුර අනිත් අයටත් බලා ගන්න පුළුවන්. බලමු අපි installation එක complete කරලාම ඊට පස්සේ program list එකේ බලමු. දැන් ඕක install වෙන අතරතුර අවන්ත මට program list එක පෙන්නන්න වගේ. start button එකට යන්න.
ඒකේ ලිස්ට් එකේ බලාගෙන යන්න G අකුරෙන් නැද්ද? Get help Google Chrome නෑ නෑනේ. right අපි installation එක බලමු. ඔව් finish කියලා දැන්. ෆිනිෂ් දුන්නා මේ ක්ලෝස් වෙලා යනවා නෑ නිසම. වාගේ ඩවුන්ලෝඩ් එකේ පොඩ්ඩක් වෙනස් එකක් ගමුද අපි 2.8 එක ගන්න. සර් 2.8 එකක් දෙපාරක්ම දැම්ම ඒ එන්නේ නැහැ. එහෙමද? ඔයාගේ මේ මැෂින් එකේ දැන් සයිට් සර්ච් කරන්න බලන්න. අවන්ත මේ මට මැෂින් එක පෙන්නන්න. සර් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයා Windows 10 use කරන්නේ? ඔව් සර්. right 64 bit 10 ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ 2.8 setup එක පෙන්නන්න. yes කියලා දෙන්න. install right මෙයාගේ install වෙන අතරතුර අනිත් අය චුට්ටක් බලා ගන්න. තවත් කාට හරි installation එක complete වුනේ නැති අය ඉන්නවද? finish right දැන් යන්න බලන්න search එකට. ඔයා apps කියන මේක select කරන apps පෙන්නන්නේ නැහැ නේ. නෑ සර්. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? ආයෙත් යන program list එකට මේ C එකට යන්න. මට වීඩියෝ එක පෙන්නන්න. C එකට යන්න. නෑ ඔයාගේ downloads වල නෙමෙයි C drive එකට යන්න.
right AK program files ඒකේ තියෙනවද GIMP එක තියෙනවනේ GIMP 2 ඒක ඩබල් ක්ලික් කරන්න install වෙලා තියෙන්නේ right close කරන්නකෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා start menu එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ start menu එකේ වා program list එක limit කරලා දන්න එකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නමුත් ඔයා search එකට යන්න ආයි සර් දැන් start එකේ පෙන්නනවා නා sir the procedure entry point inflate sir වැටෙනවා message එක මට පෙන්නන්න වාගේ ෆයිල් එකක් machine කියලා තමයි වැටෙන්නේ මෙහෙම කරන්න දැන් program list එකට ගිහිල්ලා uninstall කරන්න අර දෙකම යන්න control panel එකට යන්න ඕකේ කරලා control panel search කරන්න නෑ ඕකේ පාඩ delete කරන්න ඕක කොහමද තියන්නේ control panel යන්න search control panel right click කරන්න control panel ඒකේ programs and features කියලා දෙනවා okay අන්න අර view sort by කියලා දෙන්න view by programs and features කියත් කවන්න ඒක on කරන්න right ඒකේ GIMP කියන එක තියෙනවද බලන්න තියෙනවනේ yeah sir ඔව් මේක install වෙලා තියෙනවා කමක් නැහැ ඔතනින් select කරලා uninstall කියලා දෙන්න උඩින් උඩ තියෙනවා uninstall select කරන්න GIMP එක uninstall yes oh yes ඕක uninstall කරාට පස්සේ ආයි 2.8 එකම නැවත දාන්න එතකොට හරියයි හරි සර් machine එක restart කරලා 2.8 එක දාන්න හරි සර් thank you right any other one right එතකම් මම basic interface එක introduce කරන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක right now මේ graphics software එකේ තියෙනවා menu bar එකක් තියෙනවා file edit select view image layer colors tools filters windows එහෙම නැත්නම් help තියෙනවා right දැන් මේ වගේ අපිට එක එක වැඩ තියෙනවා ඒ වැඩ අපි ඒ වැඩ කරන වෙලාවට අදාළ menu එක දිහා බලලා ඒ command එක select කරගමු දැනට menu bar එකෙන් අපිට වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා කියන එක හිතාගන්න right so දැන් save කරනවා file menu එකේ තියෙන්නේ ඉතින් edit එකේ තියෙනවා අපිට tools වගේ දේවල් preferences ගන්න tools menu එකට ගියපුවාම අපිට ඒකේ තියෙනවා tool categorize කරලා ඒ වාගේ එක අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට ගන්න පුළුවන් දැන් interface එකේ අපිට තියෙනවා මෙතන tool box එකක් තියෙනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ tool box right මේ tool box එක අපිට පුළුවන් මේ දැන් මෙතන window කියන mode එකේ තියෙනවා මේ windows කියන menu එකේ ගියපුවාම තමයි අපිට තියෙන්නේ tool box කියන එක control B shortcut එක
ඒතර මේ tool box එක control B කියන එකෙන් අපිට ගන්නත් පුළුවන් ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන බලා ගන්න හොඳට තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා බලා ගන්න single window mode කියලා තියෙනවා. ඒක අයින් කරනවා. ඒක අයින් කරපුවාම මේ tool box එක වෙනම window එකකුත් මේ graphic window එක වෙනම window එකකුත් මේ palettes ටික නැත්නම් docs ටික වෙනම window එකකුත් වෙනවා. මේවා කැලි කැලි වලට වෙන් වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා dockable window කියලා. නැත්නම් docs වලට වෙන් වෙනවා. single window mode දැම්මොත් ඒ tool box එකයි ඔක්කොම තනි window එකක් වෙනවා. ඒවා වෙන් කරන්න බෑ. ඒතර Windows single window mode then you can remove toolbox. ඔන්න මම toolbox එක අයින් කරා. මේ patterns අයින් කරා. නේ. ඒකට අපිට මේ වගේ single window එකක් තමයි තියෙන්නේ. If you want to get the toolbox, you can press new toolbox or control B. ඉතින් මේ toolbox එක අවශ්‍ය තැනට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට resize කරගන්න පුළුවන්. එතකොට toolbox එකේ ඉන්නේ අපි ගොඩාක් photo edit කරන්නේ. tools ටික ඕන වෙනවා. මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් window ගිහිල්ලා single window mode දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේකටම fix වෙලා තියෙනවා. Tamanට ඕන විදිහට මේකේ width එක කොහොම edge එකට තියලා තල්ලු කරගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට ගන්නත් පුළුවන්. ඔය උඩට එනවා. මේ පැත්තට reduce කරපුවා. මේ edge එකට තිබ්බහම මේ mouse එක මේ double arrow එකක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ resize කරන්න. මේ edge එකට තියලා තමයි resize කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right? Windows single window mode දැම්මොත් තමයි ඒක ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඕන තැනකට move කරගන්නත් පුළුවන්. Windows single window mode දැම්මොත් toolbox එකත් fix වෙනවා ඒකටම. ඊට පස්සේ මේ edge එකට තිබ්බහම double headed arrow එකක් වෙනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ඕන toolbox එකේ width එක reduce කරගන්න, adjust කරගන්න පුළුවන්. right. එතකොට අපිට මේ dialog මේ window එකේ තියෙන එකක් තමයි මේ අපිට අමතර පහසුකම් කරන්න පුංචි පුංචි window එනවා right side. ඒවට අපි Photoshop වල නම් palettes කියලා කියන්නේ. මේකෙදී අපි කියනවා docs කියලා. දැන් ඒවා අපිට ගන්න පුළුවන් Windows dockable dialogs කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ option එකක්. Windows dockable dialogs. ඒවා අපිට use කරන්නේ කොහොමද කියලාත් මම කියලා දෙන්නම්. දැනට අපි හිතමුකෝ අපිට ඕන colors කියන එක colors කියන dock එක ගන්නවා මේ. colors සම්බන්ධ වෙනවා. Windows dockable dialogs අපි ගන්නවා layers කියන එක එනවා. ඒතකොට ඒවා එකට bind වෙනවා අපිට select කරලා ගන්න පුළුවන්. Windows dockable dialogs අපිට ගන්න පුළුවන් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. history, channels, brushes, fonts ඔය තමන්ට කැමති එකක් ගන්න. නිකන් අපි දැනට ගමු. channels ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේවා වෙන වෙනම docs විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඕකටම අමුණන්නත් පුළුවන් නේ. මේ dockable dialogs වලට ගිහිල්ලා මම ගන්නවා brushes. එතකොට ඒවා ඔක්කොම මේකට තමයි add උනේ. right? ඒ විදිහට brushes, channels. the single window mode එකෙන් අපි අයින් කරමු මේක. right? එතකොට මේක අපිට තියෙනවා මේ colors එකයි ওই ගත්තු docs ඔක්කොම එකට දෙනවා. දැන් මෙතනදී අපි window එකක් add කරගමු dockable dialogs. අපි ගමු patterns. අන්න බලන්න patterns කියන එක වෙනම doc එකක් ආවා. ඒක මෙහෙන් තියාගන්න පුළුවන්. Windows අපි ගමු dockable dialogs. document history. අන්න history කාවේ මේ විදිහට මේ. ඒ කියන්නේ ඒ පුංචි පුංචි window වලට අපි කියනවා docs කියලා එක එක වැඩ වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒවා combine කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ මෙතන මම දැන් history කියලා එකක් කරන් තියෙනවානේ. මේක දෙනවා මේ වගේ බටන් එකක්. ඒකට අපි tab එකක් add කරන්න පුළුවන්. add tab. ඒකට මම add කරනවා අපි හිතමුකෝ fonts කියන එක. එතකොට එයාට දෙකක් එනවා මේ එකම window එකේ දෙකක්. මෙතන පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා එකකින් add කරනවා. add tab. colors. අන්න එතකොට colors එක්කෙනයි font එක්කෙනයි history එක්කෙනයි තුනම මෙතනදී. වෙන් කරන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. right. then close buttons එනවා. ඒ වගේම remove කරන්නත් පුළුවන්. right.
එතකොට මේ graphic area එකට අපි කියන්නේ graphic window එකක් එනවා. ඒ graphic window එක අපි මෙතෙන්ද add කරගන්න ඕන. file new කියන එකෙන් තමයි graphic window එක add කරන්නේ. මේ graphic window එකේ තියෙනවා templates තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් තියෙන standard sizes තියෙනවා. A4 ද A5 ද කියලා අපි තෝරගන්නවා වගේ මේ pixel width එකයි height එකයි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හදන්න යන image එකේ size එක මොකක්ද කියන එක. A4 B4 ඒවත් තියෙනවා A3 එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් තියෙනවා. මේ සයිස් එක මේ විදිහටම වෙන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අපිට ඒවා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ දිගපළල මැනලා තියෙන යුනිට් එක තියෙනවා එතන පික්සල් px කියන්නේ. අඟල් වලින් ඕන නම් අඟල්. හැබැයි අපි සාමාන්‍ය ෆොටෝ එඩිට් කරනකොට පික්සල් යූස් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඩිජිටල් බැනර්ස් වගේ දැන් කටවුට්ස් වගේ ඒවා හදනකොට දිගපළල වැඩි. එතකොට feet inches කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. so width එක 640යි height එක 480යි මොනවද pixels ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා landscape ද portrait ද කියලා. දැන් landscape කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ 34 දුර වැඩි උස අඩුයි. මේ portrait දැම්මොත් උස වැඩි පළල අඩුයි. එහෙමනේ යන්නේ. ඒකට මම landscape දානවා. දාලා okay කරනවා. advanced option අපි දැම්ම වෙනස් කරන්න නැතුව ඉමු. එතන තියෙනවා background color එකක්. ඒ වාගේ resolution එක තියෙනවා 72 කියලා. ඊට පස්සේ RGB color ඔයාගේ එක ඒවා තියෙනවා. ඒවා අපි ඉස්සරහට ගමු. ඒවත් අපිට ඕන වෙනවා. then set okay. right මේ විදිහේ window එකක් කරනවා. මේකේ තමයි අපි photo එක edit කරන්නේ. දැන් අපිට මේක ගත් එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් අලුත් එකක් ගන්න ඕන නම් file new ඊට පස්සේ තමන් ඕන විදිහට ගන්න මම landscape දානවා. දාලා okay. enter කරපුවම මෙන්න landscape දානවා. resize කරනවා. මේ අපිට තව සැරයක් පෙන්වන්න ඕන මේ option ටිකද එහෙම නැත්නම් installation එකද කියන එක කියන්න චුට්ටක්. right tools customize කරනවා. දැන් මෙහෙමයි ඔයගොල්ලන්ට මම කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරනකොට ෆලෝ කරන්න ඕන ස්ටෙප්ස් කීපයක් තියෙනවා. මම ඒ පිළිවෙලටම කරන්න. දැන් අපි දන්නවා බොහෝ අය කරන්නේ අර සමහර අය නම් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා තියෙනවා එක ඩිවයිස් එකකින් කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරනවා වෙන එකකින්. එතකොට එහෙම අය ඉන්නවා කීප දෙනෙක්. බට් අපි උදව් කරන්න ඕනේ එකම ඩිවයිස් එකෙන් මේ දෙකම කරන අය ඉන්නවනේ. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නයක් එනවා මම එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට සහ ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම කරන ප්‍රැක්ටිකල් එක බලා ගන්න ඕන. ඒ අතරේ ඕගොල්ලොත් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ එරර්ස් තියෙනවා නම් අහන්න ඕන. දැන් මේ දෙකම එකවර කරන්න ගියොත් එහෙම සමහර අයට දැන් සමහර අය zoom window එක කුඩාවට තියාගෙන ඕගොල්ලොන්ගේ gimp window එකත් කුඩාවට තියාගෙන කරන අය ඉන්නවා. ඒක එක ටෙක්නික් එකක්. හැබැයි එහෙම කරන්න ගියාම ඉතින් දෙකේම සමහර ඔප්ෂන් පේන්නේ නැතුව යනවනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ zoom window එක මෙහෙම gimp window එක මේ රීස්ටෝර් කරගෙන මේ විදිහට මෙහෙම කුඩාවට තියා ගන්නවා සමහර අය. මේ කරන්න මේ ප්‍රැක්ටිකල් කරනකොට ඇතිවන ඉෂුස් වලට මම මේ උදව් කරන්නේ. right? ඊට පස්සේ zoom window එක තියෙනවනේ. zoom window එකත් මොකද කරන්නේ ඔය පැත්තකින් මේ සයිඩ් එකකින් තියා ගන්න. zoom window එක. එහෙම කරගන්න අයත් ඉන්නවා. ඒතර ඒක තව ක්‍රමයක්. right? එතකොට දැන් මේ දෙකම කරගන්න ගියාම අපිට ඇති වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. zoom window එකයි මේකයි ඔක්කොම මේ විදිහට තියාගන්න ගියපුවාම පොඩි issues එනවා.
right එතකොට දැන් මේ ක්‍රමයටත් පුළුවන් එක මෙතඩ් එකක් ඊළඟ එක තමයි දැන් zoom window එකයි මේකයි අතර මාරු වෙනවා මම කියලා දෙන වෙලාවට alt එකයි tab එකයි ගහලා වෙන window එකකට මාරු වෙනවා මේ විදිහට උගන්නන එකට මාරු වෙනවා අනිත් වෙලාවට මේ GIMP එකට මාරු වෙනවා එතකොට එහෙම ශනිකව මාරු වෙන මේ හැකියාවක් තියෙන්න බෑනේ දැන් මාරු වෙන්න එහෙම පුළුවන් වෙන්න ඕන window දෙක අතර මොකද zoom එකයි වාගේ GIMP window එකයි අතර ටියුට් එකයි තුන අතර මාරු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ right එතකොට මම මේකට පහසුවක් සලසනවා ඒ තමයි මගේ ස්ටෙප් එකේ මම concept එකක් පැහැදිලි කරනවා second step එකේ මම ඒක demonstration කරලා පෙන්නනවා third step එකේ I give you the chance for the students to do fourth step එකේ discussion ඒ කියන්නේ students ලා කරනකොට ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්න අමතක වෙච්ච ඒවා නැවත අහන්න අවස්ථාව දෙනවා ඒතර ඔන්න මම concept එක පැහැදිලි කරලා ඊට පස්සේ මම කරලා පෙන්නනවා ඒ දෙකම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඉන්න තියෙනවා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලෝ කරනවා ඊට පස්සේ හතරවෙනි අවස්ථාවේ කරද්දී ඇති වෙච්ච ගැටලු ටික ඔයගොල්ලෝ අහනවා එතකොට මේ කරද්දී ඇති වෙච්ච ගැටලු ටික ඔයගොල්ලෝ අහන අතරේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලදී ඇති වෙච්ච ප්‍රොබ්ලම්ස් ටික සෝල්ව් කරගන්න පුළුවන් right එතකොට ඔන්න ඔය ඩිසිප්ලින් එක තියෙන්න ඕන එතකොට තමයි ප්‍රැක්ටිකල් එක සක්සස් කරගන්න පුළුවන් right okay then I will explain again ඔව් දැන් මම කිව්වා මෙන්න ආය මේ දැන් මම කියවනේ ඔප්ෂන් කීපයක් එක ක්‍රමයක් තමයි ස්ක්‍රීන් දෙක half half දාගන්න එක මම කරලත් පෙන්නනවා එක පැත්තක zoom window එක අනිත් පැත්තේ GIMP window එක දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මම කියලා දෙන වෙලාවට බලහන් ඉඳලා ඉක්මනින් ඕගොල්ලෝගේ අවස්ථාවම ස්විච් වෙන එක එතකොට කොහොම හරි මම අවස්ථාව දෙන වෙලාවේ විතරක් කරා නම් ගොඩක් විතර ප්‍රශ්න අඩු වෙනවා right okay okay right එතකොට මම ඊළඟට කියලා දෙන්නේ මේ tools සහ අර පොඩි පොඩි window එක ඉවත් කරගන්න විදියයි ගන්න විදියයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ වැඩ නවත්තලා බලා ගන්න කොහොමද මේ GIMP වල ඒ වැඩේ කරන්නේ කියලා. right එතකොට මම GIMP මේ විදිය එකක් ගන්නම්. දැන් මේ tool box එක අපේ ඉවත් කිරීම සහ ගන්න කොහොමද කියන එක අපි බලමු. You go to Windows menu. දැන් යන්න එපා ඔයගොල්ලෝ මම කියනවා විතරයි. Then you can click on new toolbox Windows new toolbox shortcut control B ඔන්න toolbox එක ආවා ඊට පස්සේ මේ toolbox එකේ අපිට move කරන්න පුළුවන් අර title header එකෙන් අල්ලලා mouse එකෙන් අවශ්‍ය තැනට ගෙනියන්න පුළුවන් right third step resize මේ edge වලට mouse එක තියලා ඔයගොල්ලන්ට resize කරගන්න පුළුවන් toolbox එක right move කරගන්න පුළුවන් දැන් මේ ටූල් බොක්ස් එක අපි අර වින්ඩෝ එකට වෙන් වෙලානේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක මේක අපිට බට් කරලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වින්ඩෝ වලට ගිහිල්ලා අපි මොකද කරන්නේ? සිංගල් වින්ඩෝ මෝඩ් කියන එක දානවා. එතකොට මේ වින්ඩෝ එක එකටම තියෙන්නේ වෙන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක ඇදලා දාන්න අයින් කරගන්න ඕන නම් සිංගල් වින්ඩෝ මෝඩ් එක ඕෆ් කරන්න ඕන. Windows සිංගල් වින්ඩෝ ඕෆ්. එතකොට තමයි ටූල් බොක්ස් එක වෙන් වෙලා එන්නේ. right මේක කරන්න බලන්නද?
free time में हमारा use क्या है बता ठीक है और हमारे जान को ये तेरे को थोड़ी थोड़ी ये भी दिक्कत है पास होते हैं mau latihan lo mau jadi rati lagi nih
right. අපි එන ඊළඟ ඔප්ෂන් එක බලමු. දැන් dockable dialogues කියලා කියන්නේ extra options නේ. ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ වැඩ නවත්තලා ඉවරලා තමයි මේ වැඩේ අහගන්නේ. මේ extra මේ options වලට අපිට තියෙන windows වලට අපි කියන්නේ docs කියලා, dockable dialogues නැත්නම් docs කියලා කියන්නේ. දැන් අපි Photoshop වල නම් මේකට palettes කියලා කියනවා. So you can go to Windows menu and go to dockable dialogues and get layers. Now Windows dockable dialogues, then you get channels. ඔන්න එතකොට අර single window mode එකට ගියහම මේවා වෙන වෙනම තමයි එන්නේ. but අපි මේක sorry single window mode දැම්මොත් මේවා ඔක්කොම මේ එකට එනවා. දැන් මේවා තනින් තන හැමතැනම ගියොත් එහෙම ඉඩ ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. ඉඩ ප්‍රශ්නයක් එන නිසා අපි මේ එකම dock එකේ අර tabs විදියට මේවා add කර ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා play button එකක් tab එකක්. එතකොට මේකට කියලා add tab. එතනින් ආයෙත් අර docs ටික දාගන්න පුළුවන්. එතකොට වාසිය තියෙන්නේ එකම window එකට තමයි ඔක්කොම ටික එන්නේ. එතකොට අපිට එතනින් switch වෙන්න පුළුවන්. add tab. මේ බලන්න. දැන් path මේ සියල්ල channels ඔය ඔක්කොම මේ එකම තියෙන්නේ. right? එතකොට මේක single window mode එක off කරත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. right? මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේවා close කරන්නත් පුළුවන්. Windows dockable dialogues මම ගන්නවා layers. එතකොට වෙන වෙනම කොටු 10ක් ගන්න වෙනවා මේ 10ම මේකට add කරන්නත් පුළුවන්. add tab channels. එතකොට එතනමයි එන්නේ. එතකොට layers එක click කරාම layers channel එක click කරාම channels. එතකොට layers channel කියන්නේ මොනවද? ඒකෙන් කරන්නේ මොනවද කියන එක අපි බලමු. colors. එතකොට මේකේ වැඩ පරිසර ඉගෙන ගන්න බෑ. ඔය විදිහට ට්‍රැක් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. right. එතකොට අපි ඊළඟට කරමු මේ image canvas කියලා කියන්නේ. image එකක් හැදෙන area එක edit කරන area එකට අපි කියන්නේ image canvas. මේ image canvas එක ගන්න file new control n. එතකොට මේකේ තියෙනවා මේ image canvas එකේ නැත්නම් අපි කියනවා new image එකේ template කියලා කියන දැනටම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතනින් දිගපළල අඩු වැඩි කරලා pixel වලින් හදන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා මේ portrait landscape දාලා okay කරන්න තියෙනවා. එතකොට image area එකක් හැදෙනවා. ඒක dotted lines වලින් පේනවා. ඒ කියන්නේ අපිට image එකක් ගෙනාවට පස්සේ මෙතන තමයි අපි ඒක paste කරලා මේ අපිට පුළුවන් මේ image එක මෙතන edit කරගන්න. ඒතකොට දැන් අපි ඊළඟට image එකක් ගන්නවා මෙතෙන්න. ඒ image එක ගන්න කලින් අපි මේ වගේ window එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියනවා image canvas එක කියලා. right? right කරන්න බලන්න.
right අපි එකට කියන්නේ image kernels කියලා file new අන්තිමේට කරේ file new කියන එක ඒකේ අර දිගපළ අපි හරියට මෙතනින් අඩු වැඩි කරලා දාලා දැන් 640 480 තමයි මම දාලා දෙන්නේ ඕකේ එක. Tamanට කැමති විදිහට adjust කරලා බලන්න. එතකොට මේ වගේ එකක් හැදෙනවා. new window එකක් හැදෙනවා. now stop දැන් අපි first බලන්න මේ tools කියන option එකට ගියාම selection tools point tools pen tools transform tools color tools path tools ඔය විදිහට එක එක tools categorize කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලොන්ට තියෙනවා homework එකක් මේ tools වල නම සහ function එක ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී මේ fill කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ opening window එකේ තියෙන toolbox එක graphic window එක path patterns tools කියන එක ඒ ටික label කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ tools වල නම් ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම usage එක පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕවා කටපාඩම් කරන එක එච්චර practical වැඩක් නෙවෙයි. අපිට මේක මතක තියාගන්න වඩාත් පහසු එක තමයි tool එක concept එක තේරුම් අරගෙන practically යමක් කරලා තේරුම් ගන්න එක තමයි වඩාත් හොඳ. Right. Then we'll go for the first tool set that is selection tools කියන category එකට තමයි මම ඊළඟට යන්නේ. මේ selection tools වලට ගිහිල්ලා අපි බලමු කොහොමද image එකේ part එකක් select කරගන්න. So for which purpose we use selection tools to select part of an image. එතකොට image එක කොටසක් හෝ image එක අපි select කරගන්න තමයි selection tool එක තෝරගන්නේ. එතකොට මේ selection tools වල තියෙනවා purpose එකක්. ඒ purpose එක අනුව තමයි ඒක තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මේ purpose එක අනුව අපි කොහොමද selection tool එක apply කරන්න කියන එක බලමු. ඔයගොල්ලෝ ගාව ඉතින් images කීපයක් තියෙන්න ඕන. මම chat room එක හරහා images කීපයකුත් එවන්නම්. images කීපයක් download කරගන්න.
Right. Okay. In the chat room, I have shared you a few images, about 2 or 3. Then you can download them soon and keep a graphic folder. Graphic folder එකක් හදාගන්න GIMP වල exercise keep එක save කරගන්න. ඒ graphic folder එක දාන්න. එතන මම මෙතනින් මේ image එකක් අපි කොහොමද edit window එකට ගන්න. දැන් අපි හදලා තියෙන size එක නම් match වෙන විදිහට ගන්නවා නම් අපි කියනවා දැන් අපිට පුළුවන් open as a layer කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ layer කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි next day බලමු. අපි නිකන් open කියලා ගිහලා ගන්නත් පුළුවන් තියෙන picture එක ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. මම ගන්නවා open as a layer. ගිහලා ඔයගොල්ලෝ ඒ download කරගත්තු pictures ටික save කරගත්තු තැනින් open කරගන්න ඕන. right මම open කරලා පෙන්නන්නම්. This is the image that I got. දැන් අපි හදපු canvas එක 640 to 400 කියලා තියෙන්නේ. එතකොට 640 to 400 කියන එක ට වඩා මේ image එක කුඩායි. ඒ නිසා තමයි කුඩාවට පෙන්නන්නේ. මේක අපිට විශාල කරන්නත් පුළුවන්. but 640 වලට වඩා කුඩායි. එතකොට මේකේ අපි part එකක් select කරගන්න අපි selection tools මොනවද පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි බලමු. මේ selection tools වල අපිට තියෙනවා ගොඩක් tools. rectangle select, elliptical select, ඒ විදිහට ගොඩක් තියෙනවා. So I take the rectangle select. එතකොට මේ rectangular shape එක තියෙන එක ගත්තාම අපිට plus mark එකක් එනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මෙයාගේ area එකක් ඔය rectangular shape එකෙන් select කරගන්න පුළුවන්. right? දැන් select කරගත්තු එක අපි cut කරගන්නත් පුළුවන් කොහොමද? එහෙම නැත්නම් අපිට copy කරගන්නත් පුළුවන්. control C control X නේ. ඊට පස්සේ වෙන image එකක් ගත්තොත් අපි ගලමු open ගිහලා වෙන image එකක් ගන්නවා. right? මේ image එකට මේක paste කරගන්නත් පුළුවන්. right? මම දැන් open කරගත්තා වෙනත් image එකක්. මේකට paste කරගන්න. කොහොමද? right click edit paste. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් control V the shortcut. right? ඒතර යා වටේට dotted lines කීපයක් තියෙනවා. ඒ dotted lines කීපය නැති වෙනවා image එකේ වෙන තැනක click කරාම. right? මොන දැන් ඒ කොටස මම නැවතත් කරලා පෙන්නන්නම්. මේක මම discard කරනවා. මේකත් මම අයින් කරනවා. so this is my image window. කොහොම එකක් තියුනේ. file open as layer. Then I selected the image like this. Because making up a rectangular selection tool like a select color. So right, for a short while disconnected, again I will connect. Right, then you can cut or copy this. Cut karat ekkai, copy karat ekkai. Cut karat ඔයගොල්ලන්ට පේනවා cut mark එක මෙහෙ cut කරේ කොතනින්ද කියන එක. undo කරන්න පුළුවන් control Z. ඒ කියන්නේ වෙනසක් වුණොත්. right? ඊට පස්සේ අපි අලුත් image එකකට යනවා. file open right? මෙන්න මේකට ගිහලා අපි මොකද කරන්නේ? paste කරනවා. control V. අන්න යාම paste කරනවා. ඒකේ scale tool කියලා එකක් තියෙනවා මෙතන. scale tool එකෙන් ඕනනම් මෙයා විශාල කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ විශාල කරනකොට pixel තමයි ඇදෙන්නේ. pixel වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා quality එක අඩු වෙනවා. ඔය විදිහට scale කරගන්න පුළුවන්. right?
ඊළඟ මෙයා එහා මෙහා ගෙනියන්න දෙන move tool කියලා එකක් නේ තියෙන්නේ. ඊතල හතරක් තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට drag කරලා පුළුවන් මේ අවශ්‍ය තැනකට ඔහම ගෙනියන්න පුළුවන්. move tool. ඊට පස්සේ පැත්තක ක්ලික් කරාම අර dotted line නැති වෙනවා. move tool. right. ඊළඟ මම ඔප්ෂන් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලොත් මේක කරන්න. දැන් අපි මේ rectangular shape එකකින් ඔහම කට් කරාම මෙතන ඇති වෙනවා මේ අර line එක පේනවා. ඒ කියන්නේ මේ rectangular line එක කොටුවක් විදිහට පේනවා. මේ පේන line එක අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේ shape කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ blur කරගන්න පුළුවන්. අපි එකට මේ opacity change එකක් කරනවා. අපි එකට යනවා tools windows dockable dialogs tools option කියන එකට. එතකොට අපිට පෙන්නනවා මේ rectangle selection එකේ තියෙනවා tools option එකක්. ඒකේ අපි ගන්නවා feather image කියන feather edges. මේ feather edges එක අපිට පුළුවන් මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි rectangle selector එක අරගෙන මේ විදිහට select කරගන්න. එතකොට අර edge එක මොකද වෙන්නේ? feather වෙලා යනවා. එතකොට අර edge එක පේන්න ගොඩක් දුරට. දැන් අපි මේක paste කරමු මේ image එකට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අර first image එකයි second එකයි දෙක බලද්දී first එකේ තියෙනවා කොටුවක් වගේ තියෙනවා border එක. second එකේ එහෙම කොටුවක් වගේ එකක් නෑ border එක. නිකන් blur වෙච්ච paint එකක් තමයි එන්නේ. ඒතකොට ඒකේ අපිට පොඩි live ගතියක් ගන්න පුළුවන් image එකට. ඒ සජීවී ගතිය ගන්න නම් අපි මේ විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right feather edges කියන එකෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. අයිත් මම කරලා පෙන්නන්නම්. rectangle එකෙන් අපි select කරන්න කලින් යනවා rectangle එක select කරලා image එක කොටුව විදිහට තෝරන්න කලින් windows dockable dialogs tools options windows dockable dialogs tools options. In the tools option you can select feather edges. තව දින rounded corner expand from center ඔයගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මේ feather edges එකේ value එක වැඩි කරගන්න. right ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ rectangular විදියට shape එක තෝරගන්න. dog. right control X or control C. Now you go to new image මේ වගේ එකක් තෝරගෙන paste කරනවා. right click edit paste or otherwise control V. move tool එක අරගෙන අපිට පුළුවන් එහාට මෙහාට මෙයාව drag කරගන්න පුළුවන්. dotted lines remove වෙන්න පුළුවන්. click on other side other place of the image. ඒතර මම chat room එකට දානවා මේ මම use කරන image එක ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් this image also. මේක ඔක්කොම එක folder එක download කරලා තියාගන්න. So this will be very helpful for you to do the practicals. ඔය image එක තියද්දිම file open ගිහිල්ලා ගන්න අනිත් image එක. එතකොට හරි. එතකොට දෙකම පේනවා. එකක් minimize කරපුවම අනිත් එක යට තියෙනවා. දැන් මේක මම close කරලා පෙන්නන්නම් කොහේ. දැන් ඔන්න මම හිතිය image එක මම මේක discharge කරනවා. save කරන්නද කියලා අපහම discharge කියලා. දැන් මේක තියද්දිම අපේ file open
open ගිහිල්ලා අර වෙන image එකක් අරගෙන open කරනවා. එතකොට අපි ගත්ත එක තියද්දිම ඒක minimize කරපුවාම යටින් ඇවිල්ලා දිනව අනිත් එක. ඒකත් මේ graphic window එක. Understood? එමෙයි කරන්නේ. Right. අපි එහෙනම් ඊළඟ දවසේ tools ටික practice කරමු. ඒතකොට graphics part එක අපිට complete කරන්න පුළුවන්. So then that's all for today. So you had a big start for the graphic design. I know there are some students who can design graphics well with Photoshop and other tools, but here we help on other students, and also we have to focus on the O-level paper likewise. Then that's all. We'll meet you next week. Right. Goodbye to all. Thank you, sir. Thank you, sir.